వాజీ న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను జ్యోతి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. 1,05,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో రాబోయే 10 ఏళ్లలో విశాఖ అభివృద్ధిని చేసేందుకు విజన్ విశాఖను ఆవిష్కరించిన సీఎం. మళ్లీ గెలుస్తా, విశాఖ నుంచే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానన్న జగన్. విశాఖ విజన్ పేరుతో మరో జగన్ నాటకానికి తెరతీశారన్న జనసేన కార్పొరేటర్. జగన్ హటావో, విశాఖ బచావో అంటూ పిలుపునిచ్చిన పీతలమూర్తి యాదవ్. విభజన హామీలను నెరవేర్చేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధంగా ఉందన్న ఉత్తరాంధ్ర రాష్ట్ర కార్యదర్శి. విశాఖలో జరిగే బహిరంగ సభలకు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రానున్నారని ప్రకటించిన రాకేష్ రెడ్డి. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నేడు విశాఖలోని రాడిసన్ బ్లూ రిసార్ట్స్ లో విజన్ విశాఖ ప్రోగ్రామ్ ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన త్వరలో విశాఖపట్నంలో నిర్మించబోయే ఐకానిక్ స్ట్రక్చర్ నమూనాని విడుదల చేశారు. సీఎం జగన్ ఈ మేరకు మాట్లాడుతూ ఆయన త్వరలో విశాఖపట్నంలో నిర్మించబోయే ఐకానిక్ స్ట్రక్చర్ నమూనాని విడుదల చేశామని, అనంతరం స్వార్థంతో కూడిన నాయకులు, మీడియాల వలన విశాఖపట్నం అభివృద్ధిలో బాగా వెనుకబడిపోయిందని అన్నారు. కోర్టులకు వెళ్లి కొంతమంది స్వార్థ రాజకీయ నాయకులు విశాఖ అభివృద్ధిని మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్ర అభివృద్ధిని కూడా అడ్డుకుంటున్నారని విమర్శించారు. ఈ ప్రాంతంలో వేల ఎకరాల ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లోనూ, బినామీల చేతుల్లోనూ ఉన్నాయంటూ ఆరోపించారు. ఎవరెన్ని కుట్రలు చేసినా విశాఖనే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి రాజధానిగా ఉండబోతోందని తెలిపారు. Rightly assessing the potential of Visakhapatnam to become a global cosmopolitan city and the enormous opportunities for it, Andhra Pradesh Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy has conceived the outstanding Vision Visakha. Vision Visakha aims to support Visakhapatnam as a home for high-innovative environment, sustainability and natural scenic environment, sustainability and natural scenic beauty to go on to become a leading financial new South Coast Railway Zone and freight corridor from Sondyam to Simhachalam that will be undertaken at a cost of 196 crores, 14,000. To develop Visakhapatnam at ITES crores are allocated for the development of stormwater drains in the city. As far as livability and social infrastructure is concerned, 100 parks will be taken up with 50 crores for the recreation and health of the citizens. They are not things that cannot be achieved. All these things can be realizable. Within the next 10 years, in a staggered manner, we would see all these things coming up. Because all these things that I spoke about are not big. Something which is unimaginable. No, not so. All these things are realizable because they're not something, they do not post those numbers which would actually say they are not realizable. And there is of course one aspiration what I'm trying to negotiate with the Prime Minister also. This thing goes well, we would have this as well. A high-speed rail corridor from Hyderabad to Vizag, passing through Vijayawada. Then Vijayawada to Bangalore, passing through Kurnool and Kadapa. But this is an aspiration. If it happens, it happens. Even if it doesn't happen, 10 years is a big enough span for us to pursue that it happens. Even though this is an aspiration currently with us, the rest of the stuff that I spoke about are all realizable. So with all these things coming up in Vizag, and the Chief Minister coming and stationed in Vizag, it would attract a lot of people to come and settle down in Vizag as well. And Vizag in 10 years' time, with all these iconic buildings taking shape, would actually compete with the best in the world, with the best in India, definitely for sure. In fact,
my people have gone ahead and given a presentation to this effect. We can all watch, myself included. I'll also be sitting with you on the other side. Let's cheer the officials also for actually putting in this kind of energy and effort, because it takes a lot of passion to actually be involved. What needs to be done for Vizag, how do we do it, and it takes a lot of passion. In fact, when I was asked to come here, I said fine, because looking at their passion, I wanted to encourage them as well. And I also wanted to give a kind of confidence to the people of Vizag in particular, that yes, Vizag, in spite of all the difficulties and hurdles that were posed, we will prevail, we will survive. సమాజంలోని ప్రతి వ్యక్తి అభివృద్ధితోనే రాష్ట్ర అభివృద్ధి ముడిపడి ఉంటుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారు అజయ్ కల్లాం అన్నారు. అవర్ స్టేట్ అవర్ లీడర్ ఇండియన్ ఇంటెలెక్చువల్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో టిఎల్ఎన్ సభా మందిరంలో నిర్వహించిన పాలనలో కొత్త పంథ, మన కోసం మన వద్దకు సుపరిపాలన దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రూపాంతరం అనే అంశంపై నిర్వహించిన సదస్సులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా అజయ్ కల్లాం మాట్లాడుతూ విధానపరమైన మౌలిక మార్పులను ఈ ప్రభుత్వం చేసిందని తెలిపారు. విద్య కమర్షియల్ గా మారి పేదవారికి నాణ్యమైన విద్య గత 3 దశాబ్దాలుగా దూరమైందని తెలిపారు. నేడు ఏపీ విద్యార్థులకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో విద్యను అందించే దిశగా ముఖ్యమంత్రి పనిచేస్తున్నారన్నారు. ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా ఆయన వెనుకడుగు వేయకుండా విద్యారంగానికి సంపూర్ణ మద్దతునిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్న విధానాన్ని గణాంకాలతో సహా వివరించారు. ఏవి మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళేవారు వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తాం అంటే పెద్దల్ని అనేది మనం బ్రాడ్గా ఆలోచించుకోవాలి. ముఖ్యంగా యంగ్స్టర్స్ కాబట్టి మనం ఎవరో ఏదో చెప్పారనేది నమ్మకుండా మన ఆలోచన విధానాన్ని అప్లై చేసి వీరు మాట్లాడేది కరెక్టా కాదా, ప్రభుత్వం చేసేటటువంటి పనులు మంచిగా కాదా అని చెప్పి మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి, మనం ఒక కంక్లూషన్కి రావాలి. హాస్పిటల్లో వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి వీలుగా ఆరోగ్యశ్రీ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. జలయజ్ఞం పేరుతో మనం నీళ్లు లేక వీళ్ళు బోరులకి ఇలా ఖర్చు పెడుతున్నారని చెప్పి వీలైనంత చోటల్లా ప్రాజెక్టులు కట్టించి నీళ్ళు అందించాలని వాళ్ళు జలయజ్ఞం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. రైతులకు కరెంటు ఛార్జీలు కూడా వాళ్ళు కట్టుకోలేకపోతున్నారని ఫ్రీ పవర్ ఆ రోజు స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఏదో సరదా కోసం ఓట్ల కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినవి కాదు. ఆ రోజు సమాజ అవసరాలు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ప్రజలు ఆత్మహత్యలు చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితికి దిగజారిపోయారు అనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఆరోగ్యశ్రీ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఇమీడియట్గా మనం ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయలేము, అంత క్వాలిఫైడ్ స్టాఫ్ని మనం రిక్రూట్ చేయలేము, టైం పడుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక స్టాండర్డ్ని తీసుకురావడానికి. సో పెండింగ్ దట్ ముందు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ వీళ్ళకి అందుబాటులో అయ్యే విధంగా మనం ఒక విధానం తీసుకొద్దామని ఆ రోజు వారు ఆరోగ్యశ్రీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కోర్సు ఒక ఆరోగ్యశ్రీ వచ్చింది, కొంతవరకు బెనిఫిట్ జరుగుతుంది. బట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రతి పబ్లిక్ హాస్పిటల్, ఒక పిహెచ్సి కావచ్చు, ఒక కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ కావచ్చు, గ్రామ స్థాయి ఒక వ్యవస్థ కావచ్చు, ప్రతిదీ కూడా మనం క్వాలిటేటివ్గా ఒక స్టాండర్డ్స్ దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసి అందుబాటులోకి తీసుకెళ్ళగలిగితేనే ఈ హెల్త్ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నెక్స్ట్ కార్యక్రమం వారి కొడుకైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచించి ఈ హెల్త్ సెక్టర్లో కూడా మళ్ళీ అటెన్షన్ టు ది పబ్లిక్ సెక్టర్ మళ్ళీ కూడా కోర్స్ కరెక్షన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆరోగ్యశ్రీ
సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాలలో భాగంగా అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ కు ఎల్పీజీ గ్యాస్ బాయిలర్లను సుమారు 20 లక్షల రూపాయల నిధులతో అందించినట్లుగా టాప్సో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బి అనిల్ కుమార్ తెలిపారు. ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ కంచరపాలెం 5th టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ వైజాగ్ క్లస్టర్ లో గల ఆహార తయారీ యూనిట్ కు నేడు ఎల్పీజీ గ్యాస్ బాయిలర్లను ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా టాప్సో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బి అనిల్ కుమార్ యూనిట్ మొత్తం పరిశీలించి వాటి పనితీరును పర్యవేక్షించారు. అనంతరం ఒకరికొకరు ఎంఓయూలను ఇచ్చి పుచ్చుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనిల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ చిన్నారులకు, వృద్ధులకు, రోగులకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించే కార్యక్రమం అభినందించదగ్గ విషయమని కొనియాడారు. ఈ నేపథ్యంలో డీజిల్ బాయిలర్ల నుండి మరింత సమయం కలుషితం లేని ఆహారాన్ని అందించేందుకు తమ ఎల్పీజీ బాయిలర్లు సహకారం అందిస్తాయని తెలిపారు. అనంతరం యూనిట్ అధ్యక్షులు నిసగంచన భక్తదాస మాట్లాడుతూ తాము చేసే ఈ మాధవ సేవ కార్యక్రమంలో టాప్స్ కంపెనీ కూడా భాగస్వాములు కావడం తమకెంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. వారి అక్షయపాత్ర మరి ఐఓసిఆర్ పార్ట్నర్షిప్ వల్ల ఇక్కడ మన కిచెన్ కంచరపాలెంలో ఉన్న అక్షయపాత్ర కిచెన్లో ఒక కొత్త మైల్ స్టోన్ ఒకటి అచీవ్ అయింది. ఇంతవరకు ఇక్కడ కిచెన్లో మేము కుకింగ్ కోసము స్టీమ్ బాయిలర్ వాడేవాళ్ళం. అది డీజిల్ వల్ల రన్ అయ్యేది. వారి సపోర్ట్తో ఆ డీజిల్ నుంచి ఎల్పిజి గ్యాస్ మనం కన్వర్ట్ అయ్యాము. ఆ కన్వర్షన్కి ఆల్మోస్ట్ 20 లక్షల ఖర్చు వారు భరాయించారు. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క చేంజ్ వల్ల భోజనం అనేది పొల్యూషన్ లేకుండా అలాగనే ఎక్కువగా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీగా తయారవుతుంది. అండ్ దీనివల్ల కాస్ట్ కూడా చాలా తగ్గుతుంది అన్నమాట. సో వారి సపోర్ట్ చేసిన దానికి ఐఓసిఎల్కి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. venture with Akshayapatra, who takes care of the food supplies to the children of various schools. They were using diesel earlier, now they converted to LPG. LPG is a very safe, clean and environment friendly fuel. We have spent close to around 20 odd lakh rupees for this project, for this Akshayapatra. And we do have collaboration with Akshayapatra in Hyderabad as well. This is done as part of the CSR activity of Indian Oil Corporation Limited. We are a socially responsible company and we take care of the society as well. విశాఖను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని, ముందు అప్పుల కోసం పెట్టిన తాకట్టు నుంచి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విడిపిస్తే చాలని, విశాఖను ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంజన్ గా మార్చి అభివృద్ధితో పరుగులు పెట్టిస్తామని చెబుతున్న ముఖ్యమంత్రి లాలుమాల్ను ఎందుకు వెళ్లగొట్టారని జనసేన కార్పొరేటర్ పీతలమూర్తి యాదవ్ ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ద్వారకానగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ హెచ్ఎస్బీసీని ఎందుకు పంపించేశారని, విశాఖ ఐటీకి ఎటువంటి సదుపాయాలు కల్పించకుండా ఎందుకు పడుకోబెట్టారని ప్రశ్నించారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు అంగీకరించి అనుబంధ సంస్థలను ఎందుకు దెబ్బతీశారని అడిగారు. పివిఎన్ రాజు కూడా ఇదే విధంగా ప్రశ్నిస్తూ సీఎం జగన్ ఆవిష్కరించిన విజన్ విశాఖపై వారు విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ మేరకు సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ జగన్ హటావో విశాఖ బచావో అంటూ పిలుపునిచ్చారు. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక కొత్త జగన్ నాటకానికి తరలిపోయారు. విజన్ వైజాగ్ అని చెప్పి ఈరోజు ఏదైతే పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశం నిర్వహించి ఆయన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అత్యంత దారుణంగా
చాలా ప్రజలు వింటే నిస్సిగ్గుగా అసలు మడమ తిప్పను మాట తప్పనటువంటి వ్యక్తి దానికి భిన్నంగా విశాఖని భారతదేశంలోనే ఒక ఆర్థిక రాజధానిగా తీర్చిదిద్దామని చెప్పి ఇక్కడే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాను మళ్ళీ అని చెప్పి విశాఖ నుంచే పరిపాలిస్తానని చెప్పి బాబాయ్ హత్య కేసులో నిండా మునిగిపోయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన ప్రభుత్వాన్ని రాయలసీమ వాసులు ఇప్పటికే నమ్మటం లేదు. అమరావతి రైతుల్ని అమరావతిని నిండా ముంచేసి కోస్తా ప్రాంతం వాసులు ఎవరు కూడా ఇవాళ జగన్మోహన్ నమ్మేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇక మిగిలింది అమాయక ప్రజలు, ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల్ని అమాయకులు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర మీద సవతి ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. విశాఖ వస్తేనే దుకాణాలు తీసేస్తారు, చెట్లు నరికేస్తారు, పరదాలు కప్పేస్తారు, స్కూల్కి సెలవు ఇచ్చి ఆ స్కూల్ బస్సుల్లో నుంచి జనాలు తరలిస్తారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తే విశాఖ వాసులు ఇళ్లలోంచి బయటికి రాగలరా? విశాఖపట్నం మీద వేళ అకస్మాత్తుగా అవ్యాజమైన ప్రేమ చూపిస్తూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రోజు విశాఖపట్నం పర్యటనలో పారిశ్రామికవేత్తల సమావేశం పెట్టిన సమావేశం ఇది ఒక పెద్ద దాన్ని ఏమంటామంటే హాస్యాస్పదమైన కార్యక్రమం. చరిత్రలో పూర్వం ముష్కరులు భారతదేశం దండెత్తి ఆస్తుని ఎలా పట్టుకుపోయారో ఆ విధాన ముందుగానే వాళ్ళ సైన్యం వచ్చింది. ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలో ఆ రెడ్డి, ఈ రెడ్డి, ఇంకో రెడ్డి రకరకాల వ్యక్తులు కలిసి వందల వేల కోట్ల రూపాయల భూములు దోచుకుని చివరికి వాళ్ళ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వేళ విశాఖపట్నంలో ప్రవేశించాడు. ఇవాళ ఏమంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి? వచ్చే ఎన్నికల్లో నెగ్గిన తర్వాత ఇక్కడే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని, ఇక్కడే ఉండిపోతానని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడే ఎందుకు ఉండిపోలేదు? మరి ఇప్పుడే ఎందుకు రాలేదు వైజాగ్? మీరు ఇసుకొండ ప్యాలెస్ మీ కుటుంబానికి నచ్చిందని డెవలప్ చేశారా? ఆ ప్యాలెస్ రావడానికి అవాంతరాలను రాలేకపోయారా? మీ వన్ని మాగదులు, మీ అనుయాయులు వందల వేల కోట్ల రూపాయలు లూట్ చేస్తుంటే అందులో మీకున్న వాటాలతో స్థిమితంగా తాడిపల్లి ప్యాలెస్లో ఉన్నారని జనసేన పార్టీ మీద ప్రశ్నిస్తుంది. మరి మన చిన్నప్పుడు చూసేవాళ్ళని కొంతమంది విదేశీకులు వాళ్ళ వృత్తి కోసం మన ఇంటి ముందు ఉదయాన్నే చెట్టెక్కి, అమ్మ ఉదయాన్నే నేను ప్యారిస్లో ఉన్నాను, నేను మధ్యాహ్నం లండన్లో ఉన్నాను, నేను రాత్రి జపాన్లో ఉన్నాను అని మనకి ఇంపైన కబుర్లు జపాన్ కోసం, ప్యారిస్ కోసం, ఢిల్లీ కోసం చెప్తూ చివరిలో రానున్న 2024 ఎన్నికల్లో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల సీట్లను ఉత్తరాంధ్రలో తూర్పు కాపులకు కేటాయించాలని ఏపీ తూర్పు కాపు సంక్షేమ సంఘ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు, విజయనగరం జిల్లా బీసీ సంక్షేమ సంఘ కన్వీనర్ మజ్జి అప్పారావు కోరారు. ఈ మేరకు డాబా గార్డెన్స్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్రలో తూర్పు కాపులకు సీట్ల పంపకంలో అన్యాయం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. తూర్పు కాపులకు ఎక్కువ ఓట్లు గల ఉత్తరాంధ్ర నియోజకవర్గాలలో భీమిలి నియోజకవర్గంలో బయటవారికి సీటు ఇచ్చే పరిస్థితి దాపురిచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భీమిలిలో తూర్పు కాపులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు తూర్పు కాపులకే ఇక్కడి సీట్లను కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు. పెద్దలు, గౌరవనీయులు మన సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరియు ప్రతిపక్ష నాయకులు గౌరవనీయులు పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరియు జనసేన అధినేత గౌరవనీయులు పెద్దలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, అలాగనే బీజేపీ
నాయకులకు కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ఇక్కడ వెనుకబడిన ప్రాంతం ఏదైనా ఉందంటే ఇక్కడ ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న పరిస్థితుల రీత్యా అప్పట్లో బాగా ఎవరో వచ్చి చేసుకున్నారంటే ఆ రోజు పదవులు మాకు తెలియదు. సాధారణంగా మేము కూడా ఇప్పుడిప్పుడే చదువులు అవ్వచ్చు, ఇప్పుడిప్పుడే ముందుకెళ్తున్నాం. ఈ పరిస్థితుల్లో మేము కూడా టోటల్గా ఉన్న ఉత్తరాంధ్రలో 34 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉండగా దాంట్లో ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా తూర్పు కాపులకి 3 జిల్లాలు తీసుకుంటే 14 సీట్లు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. అలాగే 3 ఎంపీ సీట్లకు కూడా ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న 4 ఎంపీ సీట్లకు కూడా ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా 2 ఎంపీ సీట్లు అయితే తూర్పు కాపులకి ఇవ్వాలి. అన్ని పార్టీలు కూడా ఇస్తే దానికోసం ఇప్పుడు ఏంటంటే విచిత్రం ఏంటంటే విజయనగరం తీసుకుంటే అక్కడ తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా ఓసీలకు ఇస్తున్నారు, అలాగే వైసీపీలు కూడా ఓసీలకు ఇస్తే ఇక్కడ తూర్పు కాపులు ఇంతమంది ఉండి కూడా తూర్పు కాపులు వచ్చి లేకపోతే బీసీ నేతలు మా మిత్రులు ఉన్నారు, యాదవాస్ ఉన్నారు, కొప్పలేలమాస్ ఉన్నారు, వాళ్ళకైనా సహాయం చేయండి తప్ప అంతా ఓసీలకు ఇస్తే మా పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా మీ వెనకాల మేము పల్లకలు మొయ్యడమేనా? మా పరిస్థితి ఇంతేనా? మేము రావడానికి లేదా? ఏదో 2-3 సీట్లు ఇవ్వడం ఆగిపోవడం. ఆ పరిస్థితులు ఆ 2-3 సీట్లు అయినప్పుడు కూడా మేము గెలవడం కానీ మాకు పరిస్థితులు కొంచెం డివైడ్ చేయడం ఇటువంటి పరిపాలన జరిగేది. ఈసారి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా కొన్ని ఎమ్మెల్యే ఎంపీ సీట్లు ఇచ్చి అలాగే భీములు అవ్వచ్చు తూర్పు కాపు ఇచ్చి అలాగే చీర్పుల నియోజకవర్గానికి ఇంకా ఓసీ నుంచి వచ్చి అక్కడ ఎవరో వ్యక్తి పోటీ చేస్తారంటే అక్కడ తూర్పు కాపులు 1,20,000 ఓట్లు ఉన్నాయి, అక్కడ 2,03,000 ఓట్లకు కూడాను. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడికి ఎవరు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఎవరైనా సరే తూర్పు కాపులకే ఇవ్వండి, ఇది మా యొక్క వినతి. ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ తూర్పు కాపులకి ఉత్తరాంధ్రలో సీట్ల పంపకం విషయంలో చాలా అన్యాయం. ప్రతి పార్టీ కూడా ముఖ్య పార్టీ అన్నీ కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది. మరి ఆ విషయంలో ఉత్తరాంధ్రలో ఎక్కువ ఓట్లు గల ప్రాధాన్యత గల నియోజకవర్గంలో మరి ఇక్కడ చూస్తే భీములపట్నం నియోజకవర్గంలో ఎక్కడి నుండో వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులను అక్కడ పెట్టడానికి చూస్తున్నటువంటి తరుణంలో మరి ఇక్కడ ఈ విశాఖపట్నం జిల్లాలో తూర్పు కాపులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి భీములపట్నంలో తూర్పు కాపులు ఎక్కువగా ఉన్నందున అక్కడ తూర్పు కాపులకి ముఖ్యమైనటువంటి పార్టీలు తూర్పు కాపులకి కేటాయించాలని ముఖ్యంగా కోరుతున్నాము. అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు పుస్తకం వన్నె తగ్గదని, విజ్ఞానమే ఆపాదమస్తకమని ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కె చంద్రశేఖర కల్కూరా అన్నారు. సంఘం విజయనగరం జిల్లా శాఖ అధ్యక్షులు సముద్రాల గురుప్రసాద్ అధ్యక్షతన సీతం ఇంజనీరింగ్ కళాశాలతో సంయుక్తంగా నిర్వహించిన విద్యార్థులు గ్రంథాలయాలు పుస్తకాల ప్రాముఖ్యత అనే సదస్సులో ఆయన మాట్లాడుతూ పుస్తకాలే సమాజాన్ని జ్ఞానవంతంగా తీర్చిదిద్దుతాయని, మంచి సమాజ నిర్మాణానికి పుస్తకాలే అసలు సిసలైన పనిముట్లుగా పనిచేస్తాయని అన్నారు. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన వాజీ ఛానల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గణపతి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ పుస్తకం మనిషిని కదిలిస్తుందని, పుస్తకం మనిషిని నడిపిస్తుందని అన్నారు. పుస్తకం వ్యవస్థలకు కదిలిస్తుందని, అస్తవ్యస్త వ్యవస్థలను సరిదిద్ది మంచి వ్యవస్థలను ప్రతిష్ఠించగలిగే శక్తి కలిగి ఉన్నది పుస్తకమేనని అన్నారు. విద్యార్థులు ప్రతిరోజు గంటసేపు గ్రంథాలయం కోసం సమయాన్ని కేటాయించాలని ఆయన సూచించారు. మంచి పుస్తకాలు జీవితాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతాయని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన వక్తృత్వ పోటీలలో పి జ్ఞాన ప్రసూన, బి సుష్మాలు విజేతలుగా నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖర్ కల్కురాను కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ డివి రామ్మూర్తి, కళాశాల చీఫ్ లైబ్రేరియన్ డాక్టర్ ఎల్ సత్యవతి ఘనంగా సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో కేంద్ర గిరిజన విశ్వవిద్యాలయ అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్ నారాయణ, గ్రంథాలయ సంఘ జిల్లా కార్యదర్శి ఎం సుభద్రాదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కూడా ఎంతో కుదేలు ఏర్పడింది.
ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఒక శాస్త్రవేత్త గురించి చెప్పారు వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి. ఆ శాస్త్రవేత్త పేరు ఎవరైనా చెప్పాలి. చదివిన వాళ్ళు, చదువు లేని వాళ్ళు, కొందరు చదువు లేని వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ సామెతలు, వాళ్ళు చెప్పే సందర్భికంగా చెప్పే సామెతలు మమ్మల్ని విద్యావంతులను చేస్తుంది. అక్షరాస్యత విద్య రాదు. విద్య వేరు, అక్షరాస్యత వేరు. మనం ఇక్కడ చదువుకున్నది అక్షరాస్యత, విషయాలు తెచ్చుకుంటాం అంతేగాని విద్య అనేది దీనికి పైది. ఆ విద్యని నేర్పించే ఒక సాధనం గ్రంథాలయం, పుస్తకాలు. అందుకే మన వాళ్ళు అందరికీ ఈ జ్ఞానం అందాలి అని ఈరోజు కాదు, నిన్న కాదు, 110 సంవత్సరాల కిందట, రాజ్యాంగం తయారు చేయడానికి 35 సంవత్సరాల కిందట, నిర్బంధ విద్య బోధన రామమూర్తి గారు, గురజాడ అప్పారావు గారు, ఇంకా చాలా ఇక్కడ అనేక చరిత్రలు మనం ఈ లైబ్రరీలోనే, ఇక్కడ జరిగిన బొబ్బిలి యుద్ధం, ఆనాటి తాండ్ర బొబ్బారాణి యొక్క విరోచితం, ఇవన్నీ కూడా గ్రంథాలయాల్లో మనం కొంత జ్ఞానాన్ని, కొంత నాలెడ్జ్ని, ఒక్కొక్కసారి కొన్ని పుస్తకాలు చదువుతుంటే నిజంగా చాలా రోజులు గుర్తుండిపోతాయి. ఇదంతా గమనించండి. మనం టీవీలో క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తాం, టీవీలో ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అని చూస్తాం, కానీ ఈనాటి విషయాల్ని రేపటి పేపర్లో వస్తే మళ్ళీ ఆసక్తిగా చదవడానికి ఇష్టపడతాం. దానికి కారణం చూసిన దానికన్నా అది చదువుతుంటే ఆ ఇంటిమసీతో, అంటే ఒక భావోద్వేగాలతో వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు. టీవీ అది దాని పని అది చేయాలి, అది వింటూ ఉండాలి, మళ్ళీ ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ చూస్తూ ఉండాలి. అంటే సెల్ ఫోన్ మనిషిని పర్ డే ఎంత అడిక్ట్ చేయగలుగుతుందో ఒకసారి మీరంతా గమనించండి. ఇప్పుడు ఏ స్థాయికి వచ్చారంటే పెళ్లి కార్డు కూడా వాట్సాప్లో పంపించేస్తాయి. పూర్వం అట్లా కాదు, స్వయంగా కార్డు ఇంటికి ఇచ్చేవారు, ఉత్తరాలు రాసుకునేవారు. అవి చదువుతుంటే బై హార్ట్గా ఉండేది. అందుకే చదవడం, చూడడం కన్నా ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది మీరు ఒక్కసారి దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మీకు నచ్చిన రంగాల్లో ఉన్న అనేక పుస్తకాలు మన లైబ్రరీలో దొరుకుతాయి. ఫిక్షన్ ఉంటాయి, హిస్టరీ ఉంటుంది, సైన్స్ ఉంటుంది. అసలు లేని పుస్తకం అంటూ లైబ్రరీలో అన్ని రంగాలు. సో వన్స్ అగైన్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ టు యంగ్స్టర్స్ అని మీ అందరికీ కూడా అట్లీస్ట్ ఒక పుస్తకం ఒక 4 రోజులైనా కంప్లీట్ చేయండి, పర్వాలేదు, బట్ ఒక పుస్తకాన్ని చదవండి. స్వరాభిషేకం పాడుతా తీగ తరహాలోనే ఘంటసాల స్మారక పీఠం ఉత్తరాంధ్ర వ్యవస్థాపకులు స్వర సమ్రాట్ డాక్టర్ టి శరత్ చంద్ర ఆధ్వర్యంలో ఐడల్ గాంధర్వ 2024 పేరిట విశాఖలోని అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఉత్తరాంధ్ర గాయని గాయకుల ఎంపిక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఘంటసాల సంగీత కళాశాల ఇంటర్నేషనల్ గేదెల దాము హాజరై కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు శరత్ చంద్ర, దాము పలువురు మీడియాతో మాట్లాడుతూ స్వరాభిషేకం పాడుతా తీగ కార్యక్రమాల ద్వారా ఎంతో మంది గాయని గాయకులు తెలుగు చిత్రసీమకు పరిచయం అయ్యారని తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి గాయని గాయకులు వారిలో ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీసేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారం. అమరగాయకులు ఘంటసాల గారి యొక్క 50వ వర్ధంతి పురస్కరించుకొని ఉత్తరాంధ్రలో సరికొత్త పథంలో
పాడుతా తీయగా, స్వరాభిషేకం వంటి మహోన్నతమైనటువంటి కార్యక్రమాల పరంపరలో ఘంటసాల ఐడల్ గంధర్వ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ని ఈరోజు లాంచింగ్ చేయబోతున్నాం. అది ఉత్తరాంధ్ర గాయనీ గాయకుల యొక్క స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఈరోజు జరగబోతుంది. ఇప్పటికే 150 మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు ఎన్రోల్మెంట్. ఇంకా సాయంత్రం వరకు 300 మందికి పెరగవచ్చు. వారందరికీ ఎంత టైం అయినా సరే స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ 101 ఎపిసోడ్స్లో 40 ఎపిసోడ్స్ ఓన్లీ ఉత్తరాంధ్రకే కేటాయించాం ఇక్కడ గాయనీ గాయకులతో. కాబట్టి ఈ సదవకాశాన్ని గాయనీ గాయకులు ఎవరు మిస్ అయినా వాళ్ళ రిలేటివ్స్ నుంచి కానీ ఎవరి నుంచి కానీ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం పరచుకోవాలి. మహిళలు ఆకాశంలో సగభాగం కాదని, ఆకాశం అందుకోలేనంత ఎత్తుకు ఎదిగే సహనం గల వీర వనితలని వైసీపీ విశాఖ ఎంపీ అభ్యర్థి బొత్స ఝాన్సీ అన్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ మహిళా విభాగం ఆధ్వర్యంలో పేడాడ రమణకుమారి నేతృత్వంలో మాధవదారిలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆమె ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు వైవి సుబ్బారెడ్డి, బొత్స ఝాన్సీ తదితరులు మాట్లాడుతూ మహిళలకు, మహిళా సాధికారతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన ఏకైక ప్రభుత్వం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అన్నారు. కుటుంబంలో మహిళలు విద్యార్థులైతే ఆ కుటుంబం అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి పంతాలను నడుస్తుందని తెలిపారు. అదే లక్ష్యంతో మహిళలు రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలలో పురోగమించిన అనేక సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముందుగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన అనంతరం వారు కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభించారు. అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే చెందుతుంది. అటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు ఆకాశంలో సగం కాదు, అవకాశంలో దానికంటే మేము ముందున్నామని చెప్పడానికి నిదర్శనం అని చెప్పని ఇప్పుడు మన ముందున్న అనేక పదవులు ఒక నెల రోజుల్లో మీతో పాటు విశాఖ మరి పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి నన్ను ఇన్ఛార్జిగా ఇస్తూ రేపు రానున్న ఎన్నికల్లో పోటీ చేయమని స్థానికురాలిగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పంపించిన తర్వాత అందరినీ కలుస్తున్నాను. ఎక్కడ ఎవరిని కలిసినా ప్రతి చోట కూడా చాలా మంది మహిళలు చాలా సంతోషం అన్నా సార్, నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మా నేను ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్గా ఉన్నాను, బీసీ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాను, లేకపోతే ఎస్సీ కార్పొరేషన్కి నేను చైర్మన్గా ఉన్నాను. ఇలా చాలా మంది అందరూ కూడా మహిళలు అక్క చెల్లెలే చాలా మంది ఈరోజు 50% ఏంటి 50% కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారా అనేటట్టుగా ఈరోజు బూత్ కమిటీలు అవనివ్వండి, కన్వీనర్లు అవనివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు అది కదా సాధికారత అంటే అది కాదా మరి అందరికీ ఈరోజు మన ఇంటర్నేషనల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దేశంలో ఎవరూ ఆలోచన చేయని విధంగా అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచే మహిళల కోసం ఏమి చేయాలి, మహిళలకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అని గత 5 సంవత్సరాల నుంచి అమలు చేసి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో ఏ కార్యక్రమం చేసినా ప్రథమంగా మహిళలకే మేలు జరిగే విధంగా చేసిన ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ నెల 11 నుండి 13వ తేదీ వరకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నగరంలో జరగనున్న బహిరంగ సభల్లో పాల్గొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న హామీలపై ప్రసంగించనున్నారని ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ రాకేష్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ మేరకు దొండపర్తిలోని ప్రైవేటు హోటల్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఇచ్చిన హామీలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉందన్నారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే తొలి సంతకాన్ని విభజన హామీల అమలుపై చేస్తామంటూ స్పష్టం చేశారు. ఇదే విషయాన్ని ఈ నెల 11, 12, 13 తేదీల్లో జరగనున్న బహిరంగ సభల్లో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని తాము ఇచ్చే హామీలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించనున్నారని తెలిపారు. అమరావతి రాజధానిగా రాష్ట్రాన్ని మరింత అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు నడిపేందుకు కాంగ్రెస్ మాత్రమే కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. ప్రజలు ఇదే విషయాన్ని గమనించి కాంగ్రెస్ కు సహకరించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షులు గొంప గోవింద్ సహా పలువురు కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. మన్యం జిల్లా కానివ్వండి, విశాఖపట్నం కానివ్వండి, ఏఎస్ఆర్ జిల్లా కానివ్వండి, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అనకాపల్లి ఈ 6 జిల్లాల కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యవర్గ సభ్యులను పిలవడం జరిగింది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం న్యాయ సాధన సభలో భాగంగా ఏదైతే వైఎస్ షర్మిల గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో
గడిచిన నెల రోజులుగా ఆవిడ ప్రతి జిల్లాకు టూర్ చేసినారు. అనంతపూర్లో మొదటి న్యాయ సాధన సభ ఒక డిక్లరేషన్ శ్రీ మల్లికార్జున ఖర్గే గారు ఏఐసిసి అధ్యక్షులు ఆయన నేతృత్వంలో డిక్లరేషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఏం చేయబోతుంది మేనిఫెస్టోలో ఒక డిక్లరేషన్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రతి పేద కుటుంబానికి 5,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి కూడా హామీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు అనంతపూర్లో ఒక న్యాయ సాధన ఫస్ట్ సభలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. తదుపరి తిరుపతిలో కూడా సచిన్ పైలట్ గారు వాజీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. 1,05,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో రాబోయే 10 ఏళ్లలో విశాఖను అభివృద్ధి చేసేందుకు విజన్ విశాఖను ఆవిష్కరించిన సీఎం. మళ్లీ గెలుస్తాం, విశాఖ నుంచి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానన్న జగన్. విశాఖ విజన్ పేరుతో మరో జగన్ నాటకానికి తెరతీశారన్న జనసేన కార్పొరేటర్. జగన్ హటావో విశాఖ బచావో అంటూ పిలుపునిచ్చిన పీతలమూర్తి యాదవ్. విభజన హామీలను నెరవేర్చేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధంగా ఉందన్న ఉత్తరాంధ్ర ఇన్ఛార్జ్. విశాఖలో జరిగే బహిరంగ సభలకు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రానున్నారని ప్రకటించిన రాకేష్ రెడ్డి. వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.